नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा गोटे प्राचीन लोक कथा। नाथे जानती कि हाथे जानती। गोटे देशरे जड़े रजा थिले। से रजाटी बड़ निर्बुद्धिया, बड़ उल्लू। दिने चोरी केमिति करती यह जानिबाकू तांकर मन हैला। देखिले जे ये तो दिन बेलुटा, राति नहले तो हब नाही। राति हेला, उआस लोके खाई पी जे जुआड़े निघोड़ निदरे शोइले। रजा और राणी हंसपुर को पहुड़ीबाकू गले। शोइले सिना रजांकू निद हेउ न थाए। तांकर तो चोरी करिबाकू मन लागिची। से खाली चाहिचंती राणीको निदकू। राणी को निद होई गले से केमिति खसिबे। देखु देखु राणी की निघोड़ निद होई गला। राणी सोई पड़िबारु रजा किछि खुड़ खड़ न होई धीरे धीरे होई उआसरु पदाकू बाहरी पड़िले। बाहरी पड़िले सिना रजा पुआ लोक चोरी केमिति जानती नाही। सेथिरे पुणी किटिकिटी अंधार, मुह को मुह दिसु नाही। दांडरे जनप्राणी केही नाहांती। एका बेले सबु सुनसान। राजा को डर मारु थाए। कौन करिवे? चोरी रे तो मन लगी थाए। सही अंधार रे झुंटी झुंटी सात कचड़ा पड़ी केते बाट गले। जाऊ जाऊ भाबिले काहा घरे पशिबी। बड़ लोकंको घरे तो पशि हब नाही। गड़ मुंडरे गोटे जोगी घर थिला। से घर खंडी टुंगी घर। से जोगीर सांग्या नाथ। नाथ दिन भिकारी। रोज जहा भिक पाए सेइथिरे चले। आउ बासी ओली की दाना न थाए। रजा दरांडी दरांडी तारी दांड दुआरे पहुँचिले। दुआर कहिले खंडे बाउंस ताटी। ताटीटी खंडिए दौड़ी रे बंधा होई थाए। रजा से दौड़ीटी फिटाई ता घरे पशिले। पशिले सिना किछि दिसु न थाए। खाली ता कांथ बाड़ दरांडी रे। दरांडू दरांडू कांथ किलारे गोटे लाउ तुम्बा लटका जाइथिला। सेईटा हातरे बाजिला। तुम्बाटा हाथिया लाउ तुम्बा। सेईटा हाथे की 5 पा लंबा। जोगी सेई तुम्बा धरी नीति भिक मागी जाए। रजा विचारिले यारी भितरे निश्चय टंका कौड़ी सुना रूपा थिबो। या विचारी तारी भितरे हाथ पुराइले। हाथ पुराइबेरे धड़ खड़ शब्द हेबारु जोगीर निद चाउकिना भांगीगला। से किएरे बोली पाटी कला। रजा ता पाटी शुणी अतर्छरे पळेइबाकू बाहरिले। किंतु जाउचंती केतेके। तुम्बारु हाथ बाहरले तो जिबे। से हाथ को जेते भिड़ुचंती तुम्भारु हाथ बाहरु नाही। हाथिया लाउ कि ना ता मुहटा सरू। हाथ काढ़िला बेलकू हाथर सुना खड़ुटा अटकुची। बहुत भिड़ा अटरा करिबारे भौरीटा केमिति खसी जिबारु खड़ु पटक तुम्भा भितरे रहीगला। आउ राजांको हाथ बाहरी आसिला। जहा हेला हेला आउ खड़ु कथा पचारुची किए। जोगी भୟରେ रजा प्राण घेनी चंपट। रजा चोरी करी जहा पाइले तो पाइले, एबे राणी न जानिले रक्षा। यही कथा विचारी विचारी सही अंधार रे जाई राजा उआसरे पहुँचिले। चुप हेई सोई पड़िले। सोई पड़िले सिना निद हेला नाही। विचारु थांती रातिरे सिना राणी खड़ु कथा जानी पारिबे नाही। दिन हेले तो कथाटा धरा पड़िबो। सेतिकी उपाय कौन किछि ठिकणा करि पारले नाही। इमिति होउ होउ राति पाहिला। आलुओ हेला। रजा राणी सेजरू उठिले। राणी चाहि दियंती तो रजांको श्रीहस्तरे खड़ु नाही। राणी पचारिले आज्ञा श्रीहस्तरु रत्न खड़ु कुआडे गला। रजा न जानिला परी चोरंको परी एणिकी तेणिकी चाहि कहिले तुमे रखी ना तो। राणी कहिले मु खड़ु रखी छामुकू टापरा करुची। रजा कहिले आउ कौन हेला देखिबटी तुमर सबु अलंकार ठीक अछि तो। राणी रजांकर एपरी कथा सुनी कहिले एपरी कौन कहउचंती। आज गुरुवार संक्रांति सुना हजिले दोष। श्रीहस्तरु रत्न खड़ु कुआडे जाइची। खड़ु कौन हेला कहंतु। रजा कहिले आए कौन होइथिबो। सेई कथा केते पचारुच।
ରାଣୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସୁନା ହଜିଲେ ଦୋଷ, କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେରିକା କରିବା। ମୋ ରାଣ, ହଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଲା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନା। ହଡ଼ୁ କଥା ନାଥେ ଜାଣନ୍ତି କି ହାତେ ଜାଣନ୍ତି। ରାଣୀ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଆବାକାବା ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନାଥେ କ'ଣ ହାତେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ରଜା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲେ, ନ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ରାଣୀ ସେତିକିରେ ତୁନି ନ ହୋଇ କଥାଟା ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇଲେ। କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି କଥା ଯେ ରଜା ସବୁ ଫିଟାଇ କହିଦେବେ। ରାଣୀ ବହୁତ କୁହାବଲା କଲା ପରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଚୋରି କରିବାକୁ କାହିଁକି ମନ ହେଲା, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କିପରି ଗଲେ, କେମିତି ସେ ନାଥ ଯୋଗୀ ଘରେ ପଶିଲେ, ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ କେମିତି ହାତ ପୁରାଇଲେ, ଆଉ ନାଥେ ପାଟି କରିବାରୁ ଆଉ ତୁମ୍ଭାରୁ ହାତ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ତୁମ୍ଭା ଭିତରେ ସୁନା ଖଡ଼ୁ ଅଟକିଗଲା। ଏସବୁ କଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ବୁଝାଇ କହିଲେ। ରାଣୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସୁନା ଖଡ଼ୁ ଯିବାରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ଦୋଷ କଟେଇବାକୁ ବହୁତ ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଚୋରି କରି ରଜା ଯାହା ପାଇଲେ ତ ପାଇଲେ, ଯାହା ଘଟିଲା ସେ କଥା ନାଥେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ହାତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଲାଜ କଥା କେହି କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାଥେ ବିଚରା ସୁନା ଖଡ଼ୁ ପାଇଲା, ଆଉ ରାଜା ଯାହା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଜାଣେ। ଏଣୁ ଯିଏ ଅସତ ଉପାୟ କରି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼େ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଲାଜରେ କିଛି କହି ନ ପାରି କେବଳ ଏତିକି କହେ, ନାଥେ ଜାଣନ୍ତି କି ହାତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରାଚୀନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ପୂର୍ବେ ସିସିଲ ଦ୍ୱୀପରେ ଜଣେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା, ତାଙ୍କର ନାମ ଡିଓନିସିୟସ୍। ସେ ଖୁବ୍ ଚତୁର ଓ ବିଜ୍ଞ ଶାସକ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବିଶାରଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ନିଜ ରାଜସଭାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ବିଶାରଦ ରାଜପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ତୋଷାମଦକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ତୋଷାମଦକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତିଳକୁ ତାଳ ପ୍ରମାଣେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ, ଅନାଚାରକୁ ଆଚାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ସାମୟିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ରାଜା, ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବା ଗୁଣଗୌରବର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ରାଜା ଓ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ପୁଣି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତୋଷାମଦକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କୁଶଳୀ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଡିଓନିସିୟସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନା କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ନର ରୂପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଓନିସିୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଡିଓନିସିୟସ୍ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ କହିଲେ, ରାଜାର ଜୀବନ ଗୌରବମୟ। ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସିସିଲିର ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ଠାରୁ ବଳି ଆଉ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କି ସୁଖ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଡିଓନିସିୟସ୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳ ବିଳାସପ୍ରିୟ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଏହି ତୋଷାମଦ ବାଣୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାଟୋକ୍ତି ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ପ୍ରାୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆଜି ଏହି ଚାଟୁକାର ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍, ତୁମେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରିଷଦ। ତୁମେ ଅନର୍ଗଳ ମୋର କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରୁଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ତ କହିଲ ସିସିଲି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି
ତୁମକୁ ଥରେ ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସାଇବି। ତୁମର ମସ୍ତକରେ ମୋର ଏହି ରାଜମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆଗାମୀକାଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଭୋଜି ଉତ୍ସବରେ ମୋର ଅଧୀନ ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି। ସେହି ଭୋଜି ଉତ୍ସବରେ ତୁମେ ମୋର ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ସିସିଲି ରାଜସିଂହାସନରେ ବସି ପ୍ରକୃତ ରାଜ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିବ ନାହିଁ ତ? ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ମହାରାଜ, ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ କେହି ତାହା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରେ? ମୁଁ କାହିଁକି ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି? ସେ ରାତି ସାରା ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଡିଓନିସିୟସ୍ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଯଥାସମୟରେ ଭୋଜି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ରାଜପରିଚ୍ଛଦ ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶିଲା। ସାମନ୍ତ, ରାଜା, ପାରିଷଦ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ। ଅନୁଗତ କିଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଗୀତ ନୃତ୍ୟରେ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳୀ ମୁଖରିତ ହେଲା। ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଗର୍ବରେ ସ୍ଫୀତ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଭାରରେ ତାଙ୍କ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଚିରାଚରିତ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଖୁଣିଆମାନେ ଚାଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କେହି ଚାଖୁଣିଆ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ନାହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପରି ଅନ୍ୟ ଚାଟୁକାରମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାଜାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାବାଣୀ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଓ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ସଗର୍ବରେ ଆମର୍ତ୍ତିତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନେଇବାକୁ ଯାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଫୀତ ନାସିକା କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। କପାଳରେ ଘର୍ମ ଦେଖାଗଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଠିକ୍ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଝୁଲୁଛି ଏକ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶରୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଖଡ଼ଗଟି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ମହାରାଜ, ମୋତେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଡିଓନିସିୟସ୍ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ନା, ତାହା ହୋଇପାରେ ନା। ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଖଡ଼ଗଟି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଖଡ଼ଗଟି ଆଦୌ ପଡ଼ି ନପାରେ। ଏବେ ତାହା ପଡ଼ୁ କି ନ ପଡ଼ୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଝୁଲୁଥାଉ। ତୁମେ ଯେ ରାଜା, ଭୋଜି ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ତୁମକୁ ସିଂହାସନରେ ବସି ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ରାଜା ଓ ଧନଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିର୍ବୋଧତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ନାଶ ଆଶଙ୍କାରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଓ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଓ ଆମୋଦରେ ହସି ପାରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସାହସୀ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଖଡ଼ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ହସ ଖୁସିରେ ମତ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ଦେଖେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ଼ମନା ଲୋକ କି ନୁହଁ। ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରିଷଦ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭୀରୁ ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ମୁଖରେ ହସର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ସେ ନିଷ୍ଫଳ ଓ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ତାହା ଆଘ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗତି କରୁଥାଏ। କିଏ ଜାଣେ ଖଡ଼ଗଟି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ଲାଗି ସେ ଅତି ଅଧୀର ଓ କାତର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାଜା ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନା, ତାହା ହୋଇପାରେ ନା। ରାଜା ହେବାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କର। ଯଥା ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେଲା। ଡେମୋକ୍ଲିସ୍ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ
ଅନର୍ଥକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବା ତୋଷାମଦ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ବା ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିରୂଢ଼ ହେବା ସମ୍ୟକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ପ୍ରତିପତ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିପଦ ସଂକୁଳ। କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବୋଧ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ।